انسانوں کی ایک ایسی چھوٹی سی غلطی جس نے ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا کہ پوری دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ اگر انسان یہ غلطی نہ کرتے تو کبھی بھی دنیا کے اندر سولر کی ٹیکنالوجی نہ آتی۔ دوستو، یہ بات ہے سن 1839 کی، جب صرف 19 سال کا ایک نوجوان فرانس کی ایک لیبارٹری کے اندر ایک عام سا تجربہ کر رہا تھا، لیکن اس نوجوان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے چند منٹوں کے اندر کچھ ایسا ہونے والا ہے جو پوری دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا، اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر ایسا انقلاب لے کر آئے گا جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر صبح جب سورج نکلتا ہے تو زمین پر اتنی انرجی بھیجتا ہے کہ اگر انسان اسے مکمل طور پر استعمال کرنا سیکھ لیں تو شاید پوری دنیا کو تیل، گیس اور کوئلے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج تو اربوں سال پہلے سے موجود ہے، لیکن انسان نے صرف چند دہائیاں پہلے ہی اس سے بجلی بنانا کیوں سٹارٹ کیا؟ اور آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے انسان کو سورج کی طاقت کو کنٹرول کرنا سکھایا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سولر انرجی کی دریافت کسی بڑی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کی گئی، بلکہ یہ ایک ایسا اتفاقی تجربہ تھا جس نے دنیا کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سولر انرجی کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کس سائنسدان نے سب سے پہلے روشنی سے بجلی بنتے ہوئے دیکھی، اور ناسا نے سولر پینلز پر اربوں ڈالر کیوں خرچ کیے، اور آخر کیوں ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مستقبل کی سب سے قیمتی چیز نہ تو تیل ہے اور نہ ہی گیس اور نہ ہی کوئلہ، بلکہ فیوچر کی سب سے قیمتی چیز روشنی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک ایجاد کی نہیں، بلکہ انسان کی اس جستجو کی ہے جس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کیا روشنی بھی بجلی بن سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ہوا جس نے اس دنیا کو اس مقام پر پہنچا دیا جس کے بارے میں کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تقریباً 200 سال پیچھے جانا ہوگا۔ سن 1839 فرانس میں ایک نوجوان سائنسدان اپنی لیبارٹری میں ایک عام سا تجربہ کر رہا تھا، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے چند لمحوں کے اندر وہ کچھ ایسا دریافت کرنے والا ہے جو پوری دنیا کا فیوچر بدل کے رکھ دے گا۔ اس نوجوان سائنسدان کا نام تھا الیگزینڈر ایڈمنڈ۔ یہی وہ شخص تھا جس نے پہلی بار دنیا کا سب سے انوکھا اور عجیب و غریب نظارہ دیکھا کہ کس طرح جب سورج کی روشنی بعض خاص مادوں پر پڑتی ہے تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پہلی بار انسان نے سورج کی طاقت کو ایک نئے انداز سے سمجھنا شروع کیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سولر انرجی کی دریافت ہوئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی دریافت کے باوجود دنیا نے اس وقت اس ایجاد کو فوراً سے قبول کیوں نہیں کیا، بلکہ اس دریافت کے باوجود اس ٹیکنالوجی کو تقریباً 100 سال تک نظر انداز کیا جاتا رہا۔ لیکن آخر کیوں؟ دوستو، سن 1839 میں الیگزینڈر ایڈمنڈ نے یہ ثابت تو کر دیا تھا کہ سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دریافت کے بعد بھی دنیا کے اندر کوئی نیا انقلاب پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تقریباً 100 سال تک کسی بھی سائنسدان نے اس ٹیکنالوجی کو اہمیت نہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت دنیا کے پاس پہلے ہی توانائی کے بہت سارے ذرائع موجود تھے جس سے انرجی پیدا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ کوئلہ، تیل اور گیس، اور یہی وہ ذرائع تھے جو انڈسٹریز اور شہروں کو چلا رہے تھے۔ چنانچہ ایسے میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ سورج کی روشنی سے بھی بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ اس وقت سائنسدانوں کو لگتا تھا کہ یہ صرف ایک سائنسی تجربہ تھا جس کا حقیقی زندگی میں کوئی خاص فائدہ نہیں۔ لیکن پھر سن 1954 میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کی سوچ ہی بدل کے رکھ دی۔ امریکہ کی مشہور تحقیقی لیبارٹری بیل لیب کے 3 سائنسدان ایک نئے قسم کے سیمی کنڈکٹر پر تحقیق کر رہے تھے۔ مسلسل تجربات کے بعد وہ دنیا کا پہلا ایسا جدید سولر سیل بنانے میں کامیاب ہوئے جو سورج کی روشنی کو مؤثر طریقے سے بجلی میں تبدیل کر سکتا تھا۔ یہ ایک دنیا کا تاریخی لمحہ تھا جب پہلی بار انسان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ چکی تھی جو بغیر کسی ایندھن کے صرف سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کر سکتی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی پرابلم ابھی بھی باقی تھی۔ اس وقت دریافت ہونے والے یہ سولر سیل اتنے مہنگے تھے کہ عام لوگوں کے لیے انہیں خریدنا تقریباً ناممکن تھا۔ لہٰذا اسی کاسٹ کی وجہ سے دنیا نے ایک بار پھر سے اس ٹیکنالوجی کو اگنور کر دیا اور اس ٹیکنالوجی کو سیریس نہیں لیا، اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے سولر انرجی کا یہ خواب شاید کبھی پورا نہ ہو۔ لیکن پھر دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا اور ایک ایسی جگہ سامنے آئی جہاں نہ بجلی کی تاریں پہنچ سکتی تھیں اور نہ ہی تیل اور نہ ہی گیس، اور جہاں نہ ہی کوئی جنریٹر کام آ سکتا تھا، اور وہ جگہ تھی خلا۔ اور یہی وہ وجہ تھی جہاں ناسا نے سولر انرجی کی اصل طاقت کو پہچانا۔ دوستو، سن 1958 میں جب امریکہ نے اپنے ابتدائی سیٹلائٹس خلا میں بھیجے تو اس وقت سائنسدانوں کے سامنے سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان سیٹلائٹس کو مسلسل بجلی کیسے فراہم کی جائے۔ بیٹریاں صرف چند دن یا چند ہفتے چل سکتی تھیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ تب ناسا نے سولر سیلز کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی سورج کی روشنی سولر پینلز پر پڑتی تو وہ بجلی بنانا شروع کر دیتے، اور سیٹلائٹس مہینوں نہیں
बल्कि सालों तक काम करते रहते हैं। ये वो लम्हा था कि जब पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि शायद फ्यूचर की सबसे बड़ी एनर्जी जमीन के नीचे नहीं बल्कि आसमान पर मौजूद है। और यही वो आगाज था जिसके बाद सोलर टेक्नोलॉजी ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाना शुरू की। इस तरह जब नासा ने खला में सोलर पैनल का इस्तेमाल शुरू किया तो पूरी दुनिया की तवज्जो इस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर सूरज की रोशनी बिजली में कैसे तब्दील होती है। क्या सोलर पैनल्स के अंदर कोई छोटी सी बैटरी होती है या फिर इसमें कोई खास मशीन लगी होती है जिससे बिजली पैदा होती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसकी हकीकत और भी ज्यादा हैरान कुन है। दरअसल सोलर पैनल के अंदर ज्यादातर सिलिकॉन नामी एक खास मादा इस्तेमाल किया जाता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो इस रोशनी में मौजूद इंतहाई छोटे ज़र्रात जिन्हें फोटोन कहा जाता है सिलिकॉन के एटम से टकराते हैं और इस टकराव की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हरकत करना शुरू करते हैं और जब लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक समत में हरकत करते हैं तो इसी बहाव को हम बिजली कहते हैं। यानी सोलर पैनल रोशनी को बराह रास्त बिजली में तब्दील नहीं करते बल्कि रोशनी इलेक्ट्रॉन्स को हरकत देती है और इन्हीं हरकत से बिजली पैदा होती है। यही वजह है कि सोलर पैनल्स के अंदर ना कोई शोर होता है और ना ही कोई धुआं निकलता है और ना ही कोई ईंधन जलता है, बल्कि खामोशी के साथ सूरज की रोशनी बिजली में तब्दील होती रहती है। लेकिन यहाँ पर एक और हैरान कुन हकीकत सामने आती है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद गर्मी से सोलर पैनल ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सोलर पैनल गर्मी से नहीं बल्कि रोशनी से बिजली पैदा करते हैं। ज्यादा दर्जा हरारत दरअसल सोलर की कारकर्दगी को कम कर सकता है, इसलिए बाज़ औक़ात ठंडे ममालिक के अंदर भी सोलर पैनल्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर धूप तो होती है मगर गर्मी निस्बतन कम होती है। और इस टेक्नोलॉजी की एक हैरान कुन हकीकत ये भी है कि अगर आसमान पर बादल भी मौजूद हों तब भी सोलर पैनल्स बिजली बना सकते हैं। यही वजह है कि जर्मनी जैसे ममालिक जहां इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में धूप कम होती है, लेकिन वहां पर भी कामयाबी के साथ सोलर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। और आज पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों सोलर पैनल्स हर रोज खामोशी से काम कर रहे हैं और दुनिया को बिजली दे रहे हैं। न शोर, न धुआं और न ही ईंधन, सिर्फ रोशनी और साफ बिजली। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर सूरज इतनी बेशुमार एनर्जी देता है तो फिर पूरी दुनिया अब तक इस टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह शिफ्ट क्यों नहीं हुई? आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो आज भी इस इनकलाब को मुकम्मल होने से रोक रही हैं? तो इसका जवाब सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। सबसे पहली रुकावट रात है। जब सूरज गरूब हो जाता है तो सोलर पैनल्स बिजली बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोलर नाकाम हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें बिजली को महफूज करने के लिए ताकतवर बैटरियों की जरूरत है और यही बैटरियां आज भी सोलर सिस्टम का सबसे महंगा तरीन हिस्सा हैं। और दूसरी रुकावट मौसम है। अगर कई दिनों तक मुसलसल बारिश हो या आसमान पर घने बादल छाए रहें तो बिजली की पैदावार कम हो जाती है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक आज भी सिर्फ सोलर पैनल्स पर डिपेंड नहीं करते बल्कि बिजली के लिए बहुत सारे जराये का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा जदीद है। जरा तसव्वुर करें कि चंद साल पहले वो सोलर पैनल जो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर थे, आज वो पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो चुके हैं। हर साल इनकी वैल्यू में इजाफा होता चला जा रहा है और कीमत कम हो रही है। इसीलिए आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक हजारों मेगावाट बिजली सिर्फ सूरज की तवानाई से हासिल कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की तो ये वो ममालिक हैं जो ऐसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां साल के ज्यादातर दिन धूप मौजूद होती है। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद सालों में लाखों लोगों ने अपने घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों पर सोलर सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हैं और शायद आने वाले चंद सालों में सोलर हर घर की जरूरत बन जाए। प्यारे दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की एक खास बात ये भी है कि सिर्फ एक घंटे में सूरज जमीन पर जितनी एनर्जी भेजता है, अगर इंसान इसे मुकम्मल तौर पर महफूज कर लें तो वो पूरी दुनिया के तकरीबन एक साल की एनर्जी की जरूरत पूरी कर सकता है। जरा तसव्वुर करें कि हमारी सबसे बड़ी एनर्जी की कमी असल में एनर्जी की कमी नहीं बल्कि इसे महफूज करने की सलाहियत की कमी है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में शायद घर सिर्फ बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि खुद बिजली पैदा करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में शायद गाड़ियां, इमारतें और शायद खिड़कियां भी बिजली पैदा करें। प्यारे दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी जो एक छोटी सी लेबॉरेटरी के अंदर एक तजर्बे से शुरू हुई, आज वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को बदलने की सलाहियत रखती है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी दुनिया को न जाने किस मकाम पर ले जाए। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया को किस मोड़ पर ले जाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।